वेलकम बैक टू ऑल। आज पुनर्बार एक नूतन टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इंटरनेट सिक्योरिटी जोटा कि आमर 10th पिला निहाती दरकार एटा आमर फंडामेंटल लास्ट चैप्टर। तो मैं आशा करुच्ची कि भिडियो को मूल शेष पर्यटन आम समस्त देखा जहाँद्वारा कि जो इंटरनेट सिक्योरिटी जो जिनस सब रही जो डिटेल्स रही आम विषय संपूर्ण बरणी पाइपर। तो चलते स्टार्ट करवा इंटरनेट सिक्योरिटी। तो यहाँ केमी भाव में आमर कौन हेल्प करे एटा को कहीं इंटरनेट सिक्योरिटी बोली कहुए ता उपरे आम संपूर्ण बरणी जाना। यहाँ हूँ आमर आईटी भोकेशनल पिलामानकर यूनिट 8 चैप्टर 2 रो जोटा कि इंटरनेट सिक्योरिटी ताको ओडिया आम कहते इंटरनेट निरापत्ता बा इंटरनेट निरापत्ता। तो मुझे संपूर्ण बरणी आने पूर्व प्रथम आम इंटरनेट निरापत्ता आगे जाना सेटा कौन। इंटरनेट निरापत्ता हूँ आमर कंप्यूटर निरापत्ता जोटा कि आम जेनेराली इंटरनेटा कौट वर्डटा आम जो देखा इंटरनेटा हूँ कौन ना केते पब्लिक नेटवर्क समस्त इंटरनेट गठित। जदि मुझे कहि से पब्लिक नेटवर्क आसला कौटू पब्लिक नेटवर्क आसला कौटू ना केते गुड़े कंप्यूटर सम्मिश्रण में आमर गोटे नेटवर्क तैयारी है। आ से नेटवर्कटा जो निज भितर कौन है गोटे बड़ बड़ नेटवर्क जो जॉइंट है निज भितर गोटे कौन गोटे फील्ड तैयारी कला जोटा कि आम कहले इंटरनेट जोटा कि ग्लोबाली यूज है गोटे जगह रही अन्य जड़े ताको व्यवहार कर पाला। तो ताको आम इंटरनेट कहले। तो सेटा कहले पब्लिक नेटवर्क मान पब्लिक मीन्स बाहर बाहर नेटवर्क सहित जदि गोटे नेटवर्क कम्युनिकेट करुच्ची ताको आम इंटरनेट कहले। तो सेमती से इंटरनेट को जे प्रोटेक्शन देला ताको आम सिक्योरिटी कहले ताको आम इंटरनेट सिक्योरिटी कहले। बा से जो कंप्यूटर को जे सिक्योरिटी प्रदान कला ताको आम इंटरनेट सिक्योरिटी कहले बा कंप्यूटर सिक्योरिटी कहि परिबा आमे। तो चलतु आज समस्ते यही पूरा सविशेष विवरण जानिबा आमे जे इंटरनेट निरापत्ता। तो ये इंटरनेट निरापत्ता कहले आम प्रथम बुझा जे कंप्यूटर निरापत्ता जोटा कि मुझे जस्ट एवं कहली समस्ते स्क्रीन को टिके नजर दूथबो। स्क्रीन में मुझे इंटरनेट निरापत्ता कही जे इंटरनेट निरापत्ता हूँ कंप्यूटर निरापत्ता। आमको जब किसी इंटरनेट निरापत्ता जब किसी क्वेश्चन आसूँ परीक्षा तो से आम लिखला बेले आम ये लिखा इंटरनेट निरापत्ता हूँ कंप्यूटर निरापत्ता। कंप्यूटर को कौन विपद रु बचाइवा को रक्षा करने को इंटरनेट रे जो आम जो प्रिकसन बा जो रूल्स एंड रेगुलेशन आम तादे ग्रहण करता ताको आम कंप्यूटर निरापत्ता कही था जोटा कि आम कहवा विपद आम ताकू रक्षा करता। जमती मु कहि आम समस्त मोबाइल व्यवहार कर तो मोबाइल रे जो आम दौरान कौन पासवर्ड दौरान ताको आम फिंगर प्रिंट पासवर्ड तो विभिन्न प्रकार चलानी। फिंगर प्रिंट पासवर्ड आसूँ आमर टच स्क्रीन पासवर्ड आमर नंबर पासवर्ड आसूँ। तो ये जो पासवर्ड आम देले यहाँ आम कंप्यूटर रक्षा कले बा मोबाइल को कौन ना जड़े आम छड़ा आउ जड़े कहीं व्यवहार करें ना। तो फिजिकाली आम रक्षा कले हेल्ले आमर जो इंटरनेट रे आम तो जानी ना ना इंटरनेट रे जो फाइल गुड़ा सब आसूँ तो जिते बाहर कंप्यूटर सहित आम कंप्यूटर बा जोगाजोग स्थापन होती से आम कंप्यूटर जो तथ्यर आवंटन आम कर से समय भी आमर ये सब जिनस नजर रहा दरकार। कहीं ना ये जिनसटा आम जदि आम जानिले कि कौन डाटा को आम गोटे जगार आम आम जगह को आणुंट तो पाखे किसी भी जिनस थाईपे जोटा कि आम जिनस को नष्ट कर पारे रोग थाईपे जोटा आम भाइरस बोली कहती। तो आम से आम कंप्यूटर हो मोबाइल हो कौन सिक्योरिटी व्यवहार कले जोटा मु कहली कि आमर किसी एंटीवायरस आम यूज करें जहाँद्वारा किसी आमको रक्षा कला जोटा कि आम पूर्वर आम पढ़ी एंटीवायरस क्विक एटा सब जो रही। तो यही विषय आम संपूर्ण विवरण जाना आउ समस्त एटा को मन रखियो जे इंटरनेट निरापत्ता हूँ कंप्यूटर निरापत्ता। कंप्यूटर को जब आम कौन विपद रक्षा कर इंटरनेट निरापत्ता कहते। तो एबे चलन देखिए इंटरनेट सिक्योरिटी पर कौन रही आमर विषयक ज्ञान बा वैषयिक ज्ञान जोटा बही आम पाखे उपलब्ध अच्छी समस्ते से नजर दौथब। देख इंटरनेट निरापत्ता कंप्यूटर एक निरापत्ता जहाँकि जहाँ एक अंश जहाँकि मुख्यतः इंटरनेट सहित जड़ित जहाँ सहित अधिकांश समय ब्राउजर निरापत्ता तथा नेटवर्क को निरापत्ता सामिल होता है। तो जो जिनस मुझे कहली से जिनस ही लिखी तो समस्त मन रख
ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମିନ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼। ଯେଉଁ ଡାଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନାହିଁ ଡାଟା। ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଜିନିଷର କିଣା ବିକା ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଲୁଚେଇକି ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଠି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ଚେକିଂ ଥାଏ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆମର ଡାଟା ରହୁଛି, ତଥ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ବା ଏମିତି ବି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି ମାନେ ବିନା ପରମିସନରେ ଆମ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ, ଆମକୁ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବା ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ସେମିତି ବି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି କିଛି ପ୍ରତାରଣା, ଯେପରି ଫିସିଂ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଯଦି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଶିଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ତମେ ଘର କରିଛ, ଗୋଟେ ବଦମାସ ଲୋକ ଆସିବ ତମ ଜିନିଷ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପଶିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାତ ଖୋଳିକି ପଶିଲା ଯେଉଁ ଲୁଟର, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଚୋର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଫିସିଂର ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନରେ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବା ଆମ କୁଇକିଲକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି, ଆଣ୍ଟିଭାଇରସକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିକି ଯଦି ସେ ଆମ ତଥ୍ୟକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫିସିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ଅଧିକ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି, ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ଆମେ କବାଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଘରର କୌଣସି ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସେମିତି ସପିଂ ମଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲାଗିଛି, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଜିନିଷ ରହୁନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଯଦିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆମେ ମାନୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ମାନୁଛୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତଥାପି ଆମକୁ କ'ଣ ବିପଦ ଆସେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ବିପଦ ବି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ନେଣ ଦେଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା ଉଠାନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ଯେ ପଇସା ଆମ ପାଖରୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ, କି ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ସେ ନିଜେ ପଇସା ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଦେଖିକି ଯାହା ବି ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ବା ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ସର୍ବଦା ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଟେ ୟୁଜର ନେମ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବା ୟୁଜର ନେମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ସେମିତି ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କିଛି ନଲେଜ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ। ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ କ'ଣ? ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ, ଫିସିଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ। ଆମର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦର, ଯେଉଁଟାକି ଇମେଲ୍ ସ୍ପୁଫିଂ, ଚାଟ୍ ସ୍ପୁଫିଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବି ମାଲୱେୟାର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯିଏ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତଥ୍ୟକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଏ, ବ୍ରେକ୍ କରିଦିଏ। ଫିସିଂ ଯେପରି ଜବରଦସ୍ତି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ, ତ ତାକୁ ଆମ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରସ୍ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାଇରସ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୁଏ,
ସେଟାକୁ ଆମେ ଭାଇରସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ କ'ଣ, ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ କାହିଁକି। ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦକୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଯେପରିକି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୋଟେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାୟାରୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇହେବ। ତ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି କି ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦରୁ କେମିତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ଉପରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆସିଲା ନିରାପତ୍ତା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା କହିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, କ'ଣଟା କଲେ ଆମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଇଟା କେମିତି କରିବା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କେମିତି କରିବା ନା ଏଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଅଙ୍କ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତା'ମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ପୁରା ଏମିତି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ଯେଉଁଟାକି କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖିବି ପାସୱାର୍ଡ଼, ଯେପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଲେଖିବି, ମୁଁ ମନେକର ଲେଖିବି ମନେକର ରୋଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ତା ନାଁରେ ମୁଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବି ହେଲା। ମନେକର ଲେଖିବି ରୋଶନ @123। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେଲା, ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା, ନମ୍ବର୍ସ ହେଲା, ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତ ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ରୋଶନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟେ ତିଆରି କଲି ଯେଉଁଟାକି କେହି ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ନାଁ ଏମିତି ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ତ ଆମକୁ ସେଟାକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଆହୁରି ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନେକ ତା ପାଇଁ ବି କେତେ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କେବେ ହେଲେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାମ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏକକ ରୂପେ କିମ୍ବା ଏକ ମିଶ୍ର ରୂପେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆକାରରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଏଠି ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆମର କେବେ ହେଲେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ, ସାଙ୍ଗ ଆଉ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା ସବୁ କେବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବନି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଦେବ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଜଣେ ଅନୁମାନ ଲଗାଇଦେବ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଲେ ଜଣେ ଅନୁମାନ କରିଦେବ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁମାନ କରିଦେବ, କି ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଆଉ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କିଛି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା, ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ମୁଁ ଫିଗର ରଖି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରାଳରେ ତୁମେ ତୁମର ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତା'ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ତିଆରି କଲେ ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 2 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ରଖିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବନି କି ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଇଆ କି କ'ଣ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯେ କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ବା କ'ଣ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ତା ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଯାଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର। କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସେ ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ୱିକ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ନଜର ଦିଅ ଟିକେ। କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ।
ଭୁଲ। ତ ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ନମ୍ବର ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି। ଖାଲି ନମ୍ବର ଯଦି ଅନୁମାନ କରି କିଛି ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଫେୟାର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ତ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତମେ ସିରିଏଲି ଯଦି କୌଣସି ନମ୍ବର ଦେଉଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ୱିକ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବି ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେମିତି କିଛି ନମ୍ବର ରହିଛି, ନମ୍ବର ସହିତ କିଛି ଲେଟର ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଯେମିତି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ରୋଶନ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ଯେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଏଇ ନିୟମ ଭଳି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସୱାର୍ଡ଼ର ନିୟମ କ'ଣ ନା ଯଦି ଅନୁମତି ଅଛି ତେବେ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ 12ରୁ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ନିୟମ। ପାସୱାର୍ଡ଼ର ପୁନରାବର୍ତ୍ତୀ ଆବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାକ୍ରମ, ୟୁଜରନେମ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଳିତ ନାମ ଆଦି ରଖିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ତ ଏଇଟା କହିଲା। ସେମିତି କହିଲା ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାର ଅନୁମତି ଥାଏ। ତାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ରୋଶନ, ଏଠି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ଆମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ମିନିମମ୍ 12ରୁ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ରୋଶନ କୁମାର @ 1 2 3 4। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। 12ରୁ 14 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ରହିବ, ଆବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର, ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ରହିବ। ତାପରେ ଉଭୟ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଙ୍କ, ବଡ଼ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କର। ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମେନ୍ ଗୂଢ଼ ଜିନିଷ ଏଠି ରହିଛି। ଆମେ କୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ରଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯଦି ୱାନ୍ସ ପାଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆମର ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା। ତ ସେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ବି କେମିତି ଭାବରେ ମାନେ ନିଜେ କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବା ମନ ଇଚ୍ଛା। ତ ତା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। www.strongpasswordgenerator.com ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେ କରିକି ଦେବା। ଆମ ନାଁ, ଆମର ସେ ଯାହା ତାର ମାଗିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଲେ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଜେନେରେଟର ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପାସୱାର୍ଡ଼ର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ନିରାପତ୍ତା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ରଖିଛି କ'ଣ ନା ଆମର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଡାଟା। ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମ ତଥ୍ୟର ଚୋରି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କି ନଷ୍ଟ ହେବାର, ଯେମିତି ହ୍ୟାକିଂ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାକଅପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟକୁ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଚିପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଚିପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଆମର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିପ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ନୂତନ ଚିପ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିପ୍ରେ ଆମର ତଥ୍ୟଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇକି ରହିପାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେ ଚିପ୍ଟା ନେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ହେଉ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ତା ପୁନଃ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଚିପ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ଆସ ଜାଣିବା ଯେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଡାଟାରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ସାଧନ ଯେପରିକି କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ, ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଲିପି ସର୍ବଦା ରଖ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମର ତଥ୍ୟ
क्षति हुए से तुम्हें यह साहाଯ୍य करता है डाटा को अनधिकृत उपयोगରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମର ଡାଟାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କରେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପାଇପାରିବା। ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନ ରଖିଥିବା, ସେ ତଥ୍ୟଟା ଯଦି ୱାନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଖାତାରେ ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟଟାକୁ 2-3ଟା ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖିଥିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖାତା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଖାତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଆପ ରହିଛି ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଏନକ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ, ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡାଟାର ଏନକ୍ରିପସନ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି କୋଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏନକ୍ରିପସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। କୋଡ଼ ମିନ୍ସ ଯଦି ଆମର ତଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ମନେକର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କହିବି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୌଣସି କୋଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଏଠି ଗୋଟେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, 25, ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଏ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍ କନଭର୍ଟ କରିବି, 2K2 2 3 4, ଏଠି ଆମର ଆସିଲା କେତେ, 1 ଆସିଲା। ସେମିତି 212 ହେଲେ ଏଠି ଆସିଲା 0। ସେମିତି 2 3 6 ଆସିଲା 0। 2K2 ଏଠି ଆସିଲା 1। 2 0 ଏଠି ଆସିଲା 1। ତାମାନେ ମୁଁ ଯଦି 25କୁ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବି ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବି, 25କୁ ଯଦି ମୁଁ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବି ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିବି, 1 1 0 0 1। ତ ଏଇଟା ସେ ବି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ବି ଏଇଟା ଦେଖିବ ଯେ 25ର କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼, ଏଇ 25ର କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ନା, 25ର କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମନେକର 1 1। ତାମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନପୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି 25, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଝୁଛି ଏତିକି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପୁଣି ଏଗେନ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ ଏ କେମିତି ହେବ ନା, 2 1 1 ଗୁଣନ କେତେଟା ଡିଜିଟ୍ ଅଛି, 2 2 4 1 5, ତାମାନେ 2 to the power 4, 2 to the power 4 ପ୍ଲସ୍ 2 to the power ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥାଅ, 1 into 2 to the power 4 ପ୍ଲସ୍ 1 into 2 to the power 3 ପ୍ଲସ୍ 0 into 2 to the power 2 ପ୍ଲସ୍ 0 into 2 to the power 1 ପ୍ଲସ୍ 1 into 2 to the power 0। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ସମସ୍ତେ ସାୟଦ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଥିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ନଜର ପକା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 1 into 2 to the power 4, ତାମାନେ କେତେ ହେବ, 2 to the power ହେଲେ 2 2 4, 2କୁ 4 ଥର ଆମେ ଗୁଣିବା, 2 2 4 2 8
2 16 16 के 16 ता माने एठी हबो 16 16 प्लस सेमती 1 2 टू द 3 2 2 4 2 8 8 8 के 8 ता माने 8 ହେଲା हम 25 पाउछन नै सेटा मु प्रूव करूची मोर आउ किछि नै जे हम डाटा एनक्रिप्ट करछन डिक्रिप्ट करबा पुनी एटा 0 होबो प्लस एटा भी 0 होबो प्लस केते 1 2 टू द 0 1 1 into 1 ताले एटा केते ला 16 8 24 टोटल 25 ହେଲା तो ए जो एटा होचे रूट ओवर सॉरी स्क्वायर 2 to the power आमे जोटा लिखुचंदी 2 to the power 2 एटा this one तान हमर 25 आसला ना नहीं तो एटा होची डाटा एनकोडिंग बा डिकोडिंग तो एटा आम एनक्रिप्शन ता माने आम डाटा तक जदि आम एई फॉर्मेट रे रखिया 25 टा के बुझी परियो कि एटा आम कम ते रखछन काहे रखछन डाटा के बुझी परियो नै तो एटा कोड वर्ड मध्ये आम कहि परिया नले 2 को जदि आम बी नौछंती तो एमती हमर अछि आम विभिन्न प्रकार कोड वर्ड रे लिखि परिबा तो जनरल समझ देखतो गुड नाइट को समस्त लिखछन GDN8 GDN8 तो दिस वन इज द कोड वर्ड यार मीनिंग होची गुड नाइट एटा समस्त जान नाथि तो जो माने व्यवहार करछन से माने जानि पारे एटा गुड नाइट बोली लिखाइ छै किंतु जनरली हम कहि पारे एटा गुड नाइट लिखाइ तो दैट इज द एनक्रिप्शन डाटा एनक्रिप्शन माने गुड नाइट तक हमें डाटा एनक्रिप्ट कले जे बुझिबो से GDN8 करके बुझिबो तो एटा मैं आशा करछि कि समस्त को प्राय तो एटा तो आशा करछि समस्त को एटा ठीक भाव में बुझा पड़ जाइथिबो तो नेक्स्ट आमे देखिबा कोन आगु अछि सेफ योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड ता माने एटी हम समस्त बुझा दरकार जे हमें जदि हमर यूजर आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रखिबा जे हमें जदि ताकू निज पाखरे सिक्रेट रखिबा जदर कि हमर से यूजर आईडी पासवर्ड सेफ रहि परिबो तो हमें सेटा जदि अन्य कहा के शेयर करिबा तो ताले कोन हो सी हम तथ्य को चोरी कर नै जे पारे हमर बहुत किछ जिंस नष्ट कर दे पारे तो सेति केबे हेले ए सब जिंस प्रिकॉशन नबो जे केबे हेले एटा करिवो नै केबे हेले तुमर यूजर नेम पासवर्ड को तमे कोनोसी कंप्यूटर रे गच्छित कर रख नै जहा अंशीकृत परिवेश व्यवहार होता है जेपर कि इंटरनेट कैफे ता माने आमे जदि कोनोसी कंप्यूटर को बाहर लोक व्यवहार करछन बा इंटरनेट कैफ जोटा कहछन जोटी बहुत लोक कंप्यूटर रे किछि काम करिवो को जाइथान पैसा दे काम करथान जोटा कि समस्त अवश्य देखि नथिबो किंतु भुवनेश्वर कटक रे एटा अछि इंटरनेट कैफ तक कहंती जोटी केवल इंटरनेट पाई ही लोक मान जाइथान आ प्रत्येक घंटा हिसाब रे पैसा देथान आ इंटरनेट रे काम सारी के पुनरा तांकर जगह को पळेस पाथांती तो से जो इंटरनेट कैफ रे जो तुम निजर यूजर आईडी पासवर्ड तक तुम कोन करबो जदि तादरे गच्छित रखो ताले कोन हो अन्य माने पाई जिवे आ बेल पले तमरो से यूजर आईडी पासवर्ड को से माने कोन करबे व्यवहार कर पारे जेंदे मु कहबी बैंक अकाउंट रे जो हमर यूजर आईडी अछि बैंक अकाउंट नंबर अछि कि आमे एटीएम रो पासवर्ड जदि अन्य को कहबा ताले कोन हो अन्य जने हम बैंक अकाउंट रो पैसा नै पारे जदि तथ्य न होला पैसा कथा हम चिंता करिया पैसा ही से छोट जिनसटा ही हमर तथ्य एठिकार तथ्य तो मन भितरे गोटे कथा समस्त मन पक जे बैंक रे हम तो पैसा डिपोजिट कर से सामान्य गोटे अंकटे रखि दो जोटा कि हमर पैसा तो सेटा होची तथ्य जे जदि जने हम तथ्यटा चोरी करनेला त हम टंका चोरी करने गेला तो एटा को हम समस्त जानिबा दरकार कंप्यूटर को अचित कर रखि थाई पारे जहा कोनोसी उपभोक्ता से कंप्यूटर साहाय्य व्यवहार करि परिबो ता माने हमें निज यूजर आईडी पासवर्ड को हमें सुरक्षित रखिबा जादर कि हमर तथ्य निरापत्ता में देई परिबा तापर आसिला हमर वेबसाइट रो पंजीकरण करिबा निजर पंजीकरण कला बेले सबले हमें कोन करिया जोडा को सीक्रेट विवरण हमें केबे शेयर करबा नै सेटा हम समस्त मन रखिबा सीक्रेट विवरण हम केबे शेयर करबा नै जादर कि हमको पछरे बहुत असुविधार सम्मुखीन होबा पड़िथिबो दैट से कहला जे जेते बेले कोन तुमे कोनोसी वेबसाइट रे पंजीकरण करूछो ताहेले तमे निजर सीक्रेट जिंस विवरणी
ନୀତି ବିଷୟରେ ପଢ଼। ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ କିପରି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସେହି ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଆମର ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ କରିବ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସମସ୍ତ ପଇସା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବ। ତ ଏଠୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ୱେବସାଇଟ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଯାଇପାରିଥିବ। ତ ଏବେ ଆସିବା କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କଦାପି ଜଣାଅ ନାହିଁ। ତାମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଠିକଣା କି ନିଜର ବୟସ, ନିଜର ଲିଙ୍ଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅଜଣା ସାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ତମ ପାଖକୁ ତମର ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇଗଲା ପରେ ତମକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା। ତ ସେଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫର୍ମ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ସେ ଗେମ୍ଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ଫର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହେବ ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ସେଠି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅଧିକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା ତୁମକୁ ନକଲି କିମ୍ବା ଅବାଞ୍ଛିତ ମେଲ୍ ପଠାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତେ ଇମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଆମର ପର୍ସନାଲ୍ ଇମେଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଅନଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ବା ଖରାପ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପଶି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଇରସ୍ ଆମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ପଠାଇବେ ବା ମେଲ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାନେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟକୁ ଭାଇରସ୍ର ଯେଉଁଟାକି ପଶିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା। ତ ସେମିତି ଆସିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ବିନିମୟକରଣ। ତୁମେ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କିଣାବିକା ବା ବିନିମୟ କରୁଛ, ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ଯେମିତି କହିବି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ କି ଆମାଜନ୍ ହଉ କି ଆମର ପେଟିଏମ୍ ହଉ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିଥିବ ଜେନେରାଲି ପେଟିଏମ୍ରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ପୁଣି ଫୋନ୍ପେରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିତିବ କି 50,000 ଟଙ୍କା ଜିତିଗଲ, ତ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ପଠାଇବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଦେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି କି ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ତୁମ ବିବରଣୀ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ ପଇସା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡିଡକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ବା ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନଧିକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା କିମ୍ବା ହ୍ୟାକର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି କହନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନଜର ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ଅନଧିକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା ବା ଅନଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ବା ହ୍ୟାକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ପାଇୱେର୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେ କି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଭାଇରସ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବା। ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆମେ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଥାଏ, ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିଦେଇଥାଏ ବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଦେଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ସାଇଟ୍, ତ ଏଠାକୁ ଗଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୌଣସି ଖରାପ ବା ବିପଦ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରମ ଥାଏ। ଦ୍ୱାରମ ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ତ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ତାକୁ ସେଠି ଆମର ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗିଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଆମେ କହିବି କି ସେଠି ଆମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ତ ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୋଟେ, ଯିଏକି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି ବିପଦକୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ହେଉଛି କୁଇକ୍ ହିଲ୍, ଜେନେରାଲି କୁଇକ୍ ହିଲ୍, ଆଉ ଆମର ଅଛି କୁଇକ୍ ହିଲ୍ ପରେ କାଇସ୍ପର୍ ସ୍କାଏ ଅଛି, ଆହୁରି କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ K7 ଅଛି ଗୋଟେ,
ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିପଦରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଯେଉଁ କିବୋର୍ଡ଼ ଦବାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ। ସେମିତି କହିଲା ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେର୍, ସେ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ମନେକର ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇୱେୟାର ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯିଏକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି ମାଲୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବା କୁ ସର୍ବଦା ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ସବୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପାଇୱେୟାର ଯଦି କହିବା, ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ବେଳେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଗିଥାଏ କ'ଣ ନା ଆମ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଣ୍ଟି ସ୍ପାଇୱେୟାରର କ'ଣ କାମ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଯେ ଏଇରା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବେସିକାଲି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ହ୍ୟାକିଂ ହୁଏ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ। କିଛି ଚାକିରି ପ୍ରତିଶତ ଦେବା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ବି ହେଇ ଯେମିତି କହିଛି କିଛି ମେଲ୍ ତୁମକୁ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶତ ଦେବେ କିମ୍ବା ଲଟେରୀ ଜିତିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଆମେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆସିଲା କୁକିଜ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହା ଆମେ କିଛି ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଉଜରରେ ଗୋଟେ କୁକିଜ୍ ବୋଲି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ, ମୁଁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଟିକେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ରୁହ, ମୁଁ କୁକିଜ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ନଜର ପକାଅ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କୁକିଜ୍ଟା କେଉଁଠି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସେଟିଂକୁ ଯିବା। ସେଟିଂରେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବା। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖ କୁକିଜ୍ ମିନ୍ସ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେ କୁକିଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ମାଗୁଛି ଆଲାଉ ଅଲ୍ କୁକିଜ୍ କି ଆମର ଯାହା ଆମେ କିଛି ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମାନେ କୁକିଜ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ ଧରି ରଖେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ଏଠି ଯେମିତି ରହିଛି, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇଥାଅ ସେତେବେଳେ ତାହା ତୁମ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୁକିଜ୍ ନାମକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ କୁକିଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯିଏକି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯିବାର ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ସେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଥାଏ। ଆମେ କେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ କରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆମର ରଖିଥାଏ। ତାମାନେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ବି ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ନା ସେଇଟା ଆମର ଭାବିବା ଭୁଲ। ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ କୁକିଜ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଆମର ତଥ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାରକୁ ସେୟାର ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେୟାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏଇଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମେ ତ ତାକୁ ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବା। ଆଉ ତାକୁ କୁକିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ଲିୟର୍ କରିବା। କ୍ଲିୟର୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାଏ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ହ୍ୟାକର ମାନେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କୁକିଜ୍ ତା ମାନେ କୁକିଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କୁକିଜ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ରାଉଜରରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ କୁକିଜ୍ର ନୋଟ୍ କରି ନେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଏଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କୁକିଜ୍ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ରାଉଜରରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁଠି ନଥାଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଉଜର ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଉ ବା ଯାଇଥାଉ ତାହା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆମ ବ୍ରାଉଜରର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସେ ନିଜ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ
କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ହରେଇ ଦେଇଥାଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଆମର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କୁକିଜ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା କୁକିଜ୍ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଥିବ। ତ ଆସିଲା ଫାୟାରୱାଲ୍ ଆମର କ'ଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାୟାରୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ବହୁତ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଇଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କବାଟ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମର ଘରର କବାଟ ଯେମିତି ଘରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଫାୟାରୱାଲ୍ଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କବାଟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ୱାଲ୍ ମାନେ କାନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ନିଆଁ ହୁଳା କାନ୍ଥ, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଡେଇଁକି କେହି ଭିତରକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଫାୟାର ମାନେ ନିଆଁ, ୱାଲ୍ ମାନେ କାନ୍ଥ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ନିଆଁ କାନ୍ଥ, ତାମାନେ କବାଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କବାଟଟା କ'ଣ ଆଉ ନିଆଁ କାନ୍ଥ ହବ କି? ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଏ। ତ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଥାଏ, ଯିଏକି ଆମର କୌଣସି ଅନଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଟାଇପ୍ର କାମ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ ହେଇପାରେ, ଯଦି କିଛି ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ତାହା କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫାୟାରୱାଲ୍ରେ ସେଇଟା ହେଇନଥାଇପାରେ। ଫାୟାରୱାଲ୍ରେ ଆମର ବାହାରର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଫାୟାରୱାଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଆସିଯାଇଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଫାୟାରୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ରେ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫାୟାରୱାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯାତାୟାତ ପଥରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଫାୟାରୱାଲ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ନୋଟ୍, ଫାୟାରୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫାୟାରୱାଲ୍ଟା ସଫ୍ଟୱେର୍ କହିପାରିବା, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା'ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଫାୟାରୱାଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯାତାୟାତ ପଥରେ ନଜର ରଖିଥାଏ। ତା'ମାନେ ନେଟୱାର୍କର ଯାତାୟାତ ପଥରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଯାହାକି ସିଏ ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଖରାପ ସାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସାଇଟ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ଆମକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ରେ ଯେମିତି ଭାବରେ କରିଥାଏ, ଇଏ ସେମିତି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେପରି ଲାଇନକ୍ସ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କିମ୍ବା ତା'ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଜେନେରାଲି ଆମର ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍, ମୋଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତା'ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା କିଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପିତ କର ନାହିଁ, ତା'ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ ବା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ କପି କରି ନେଇକି ପଳେଇଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ସିକ୍ରେଟ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ସେୟାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବି ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଟା ଭଲ ସଫ୍ଟୱେର୍, କେଉଁଟା ଖରାପ ସଫ୍ଟୱେର୍। ସେମିତି କ୍ଲିୟର୍ ଡାଟା ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍, ତା'ମାନେ ଆମେ ବ୍ରାଉଜର୍ର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯେଉଁ ଡେଲି ଆମେ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କୁକିଜ୍ରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଛରେ ଆମର ସେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟାକିଂ କହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥିବ, ଆମର କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା, ନିରାପତ୍ତା ରଖିପାରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ନିଜର ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଟାସ୍କ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆସୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସମସ୍ତେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ନିଜେ ଖାତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ
କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଟିକେ ନଜର ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।